सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस ते स्मार्ट क्लासिस ते। सो अज असी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तुहाडे नाल डिस्कस करन जा रहे हैं। वैसे भी रीजनिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट ना सानू कई बारी इस टॉपिक के मगर की क्यों होया इदां, ये फार्मूला किसी टीचर ने सानू कराया तो क्यों कराया सानू वो नहीं पता लगता। इस करके असी फार्मूले लाउण लगे अक्सर उलझ जाते हैं। अज सारे बच्चों वास्ते एक बड़ा सिंपल जिहा कॉन्सैप्ट लैके आऊँगा। टॉपिक का नाम कैलेंडर आ, ठीक है। इस टॉपिक च असी की करन दी कोशिश करांगे, सिर्फ सवाल सॉल्व नहीं करांगे, असी ये भी समझण की कोशिश करांगे कि असी जो सवाल हल किते आ, जिहड़ियां भी असी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं, उन्होंने इस तरीके नाल ही क्यों कर रहे हैं। कई बारी कोई ये कह दिंदा हुंदा कि सानू शॉर्टकट दसो, सानू उहदे मगर दा कारण ना समझाओ, सीधा शॉर्टकट दस्सिया जावे। पर जे सानू किसी गल दे मगर दा कारण पता लग जे ते वरतीए असी शॉर्टकट ही, फिर किड्डी माड़ी गल है। किते घट्टो घट्ट तुहानू कल जे कोई पुछ ले कि बई लीप वाला साल किहड़ा हुंदा है, तुसी कहोगे उहनू 4 नाल भाग कर लो, इनू 400 नाल भाग कर लो। अगला कहूगा कि किसी नंबर नूं तू कह रहा 4 नाल भाग कर, ते किसी नंबर नूं तू कह रहा कि 400 नाल डिवाइड कर। 4 नाल करिए कि 400 नाल करिए, किहड़ा छड्डीए किहड़ा करिए। जे बाई चांस ये मगर की कहानी समझ आ जाए तो कोई माड़ी गल तो नहीं। जे 10 मिनट 15 मिनट लग के ये मगर की स्टोरी साडे दिमाग 'च फिट हो जाए तो कोई माड़ी गल नहीं। 4 अखर साइंस के ही पता लगणगे, तो जे वो साइंस बड़ी इंट्रस्टिंग होवे जां समझाउण वाला उन्होंने बड़े वधिया तरीके नाल समझा दे तां भी कोई माड़ी गल नहीं। असी अपने इस प्लेटफॉर्म को इसे करके ही वरत रहे हैं उन्होंने बच्चों वास्ते जिहड़े पंजाब के पेपरों की तैयारी इनकलूडिंग पंजाब PCS पंजाबी च करना चाहते हैं। असी एक बहुत जल्दी अपने पंजाब PCS पंजाबी माध्यम बैच की ऑफलाइन ते ऑनलाइन लॉन्च करन जा रहे हैं, तां जो जेड़े बच्चे अक्सर इस करके PCS की तैयारी नहीं सी कर पाते कि साइंस टैक एथिक्स वर्गे औखे औखे सबजैक्ट, इकनॉमिक्स वर्गे औखे औखे सबजैक्ट असी पंजाबी मीडियम च नहीं पढ़ सकते, उन्होंने वास्ते बिल्कुल फ्री तो लैके मेन्स तो लैके इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी पंजाबी दे विच कराउण नूं लैके असी एक बैच लॉन्च करन जा रहे हैं मई के फस्ट वीक च। सो उस तो पहला असी बिना समा खराब करे शुरू करते हैं जी अपना अज का टॉपिक कैलेंडर। देखो धरती सूरज के दुआले किन्ने चिर च गेड़ा कढ़दी है जी, 1 साल, ठीक है। धरती सूरज के दुआले 1 साल चक्कर कढ़दी है, ये सानू चंगी तरह पता है। देखो जे असी देखिए तो आ धरती सूरज के दुआले आ सूरज के दुआले धरती घूम रही है, तो अपना एक गेड़ा तकरीबन 365 दिनों च पूरा करती है, ठीक है। 365 दिनों च पूरा करन करके सानू एक गल पता लग गया कि 1 साल च 365 दिन आ गए, ठीक है। 1 साल च 365 दिन आ गए। असी कदे भी नहीं सी सोचिया कि असल च प्रॉब्लम 365 दिनों करके नहीं आनी, प्रॉब्लम जानी कि समस्या आनी है 365 तो वध थोड़ा जा, क्योंकि वो धरती सूरज के दुआले 365 दिनों च गेड़ा नहीं कढ़दी। 365 दिन ते 6 घंटे उपर इन्ने समय च धरती सूरज के दुआले गेड़ा कढ़दी है। कहते जी वो 6 घंटिया का हिसाब किवें रखिया जाए, फिर कहते चलो ठीक है जी 6 ते 6 12 ते 6 18 ते 6 24 घंटिया का एक दिन हुंदा, सारे जानते हो। फिर किसी सियाणे ने सलाह दी कि बई इदां करो, वैसे तो तुसी 30 दिन 31 दिन 30 दिन 31 दिनों का महीना रख दिओ, तो एडजस्ट करके सारा सिस्टम सैट कर लिया, तो फरवरी 28 का कर लिया, बिकॉज फरवरी 28 का रखते सी, फिर वो पूरे के पूरे दिन पूरे आउंदे सी। फिर जाके एक हिसाब लाया गया कि भई इदां करो तुसी ना 4 4 6 6 6 6 करके 4 वारी 4 सालां च एक पूरे दिन का फर्क पै जाता है। तुसी एक दिन किसी भी महीने च ऐड कर दो, जनवरी तो लैके दसंबर तक। फिर किसी ने सलाह दी कि किसी होर महीने च ऐड क्यों करना, उस महीने च ही ऐड करो जिहड़े महीने के दिन सब तो घट आ। तो पता लग्या कि फरवरी 28 का है, सब तो घट दिनों का है। फरवरी च एक दिन वाधू ऐड करके फरवरी 29 की करती, तो लीप का साल जिहड़ा सी वो एडजस्ट हो गया। जिवें अक्सर सुनते हैं कि जब लीप का सन आवे तो साल आवे फरवरी 29 का हो जाए, तो वह कॉन्सैप्ट उत्थों आया सीगा। गल भी सही है, पर इत्थे फिर एक गड़बड़ पै गई। गड़बड़ की हुई, जिहड़ी सब तो वड्डी समस्या ये सी कि असल च असी थोड़ी जी काली कर ली। जिहड़ा 6 घंटे च असी कहा सी ना कि 365 दिन ते 6 घंटे च धरती सूरज के दुआले गेड़ा कढ़दी है, असल चो 365 दिन ते 6 घंटे नहीं सी, वो रौला सीगा 365 दिन
5 ਘੰਟੇ 48 ਮਿੰਟ ਤੇ 46 ਸਕਿੰਟ। 5 ਘੰਟੇ 48 ਮਿੰਟ ਤੇ 46 ਸਕਿੰਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 11-12 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪਿਆ, 48 ਮਿੰਟਾਂ 49 48 ਪੌਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਣੇ 11 ਪੌਣੇ 12 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਇਹ ਪੌਣੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ, ਬਸ ਪੌਣੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੌਣੇ 11 ਮਿੰਟ ਸੀਗੇ ਜਾਂ 11 ਮਿੰਟ ਸੀ, ਇਹ 1500 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਾਂ 1600 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਇਹ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ 1600 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਖਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਉੱਕਾ ਫੁੱਕਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਘੰਟੇ 48 ਮਿੰਟ ਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਮੰਨ ਕੇ 6 ਘੰਟੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਦੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚਰਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਜਾਂ ਪੌਪ ਸੀ, ਪੌਪ ਗੋਗਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੈਲੰਡਰ 'ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1582 ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕੈਲੰਡਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 1582 ਦਾ ਸਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਿੱਧਾ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਤਰੀਕ ਲਿਆਤੀ, ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੇਡ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰਤੀ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ 15 ਤਰੀਕ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ 1582 'ਚ ਜਾਂ 1600 ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਵੀ ਗਈ, ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਪ ਧੁੱਪ ਗਏ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ? ਫਿਰ ਪੌਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 1500 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਗੈਪ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੀਪ ਦਾ ਸਨ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਹਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਆ ਉਹ ਲੀਪ ਵਾਲਾ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਫਿਰ ਲੀਪ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਓ, ਠੀਕ ਆ, 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 25 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। 25 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 25 ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 25 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 24 ਕਰ ਦਈਏ, 24 ਹੀ ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਫੇਰ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 25 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੀਪ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਆਪਾਂ। ਜੇ 25 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 24 ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 10-10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਸਿਆਣਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਲ ਆ, 100 200 300 400 500 600, ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਦੀ ਦੇ ਇਹ ਲੀਪ ਈਅਰ ਬਣਨਗੇ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ 4-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 4 ਤੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਹੀ ਲੀਪ ਸਾਲ ਬਣਨੇ ਸੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਥਾ ਸਾਲ 8ਵਾਂ 12ਵਾਂ 96ਵਾਂ ਤੇ 100ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ 100ਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, 48ਵਾਂ ਕੱਢ ਦਈਏ, 52ਵਾਂ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਤੁਲ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਖੀਰਲਾ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਓ 100 ਵਾਲਾ ਸਦੀ ਵਾਲਾ ਸਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ 'ਚੋਂ 100 ਵਾਲਾ, ਦੂਜੀ ਸਦੀ 'ਚੋਂ 200 ਵਾਲਾ, ਤੀਜੀ ਸਦੀ 'ਚੋਂ 200 ਵਾਲਾ, ਚੌਥੀ 'ਚ 200 ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਦੀ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਦੀਆਂ 'ਚ 25 ਲੀਪ ਈਅਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 24 ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਹੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਖਿਸਕ ਗਈ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ, ਉੱਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 100 'ਚੋਂ 1 ਸਾਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ 200 'ਚੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੀਪ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ ਪਰ ਲੀਪ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਏ ਨਹੀਂ। 300 'ਚੋਂ 3 ਕੱਢਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 100 'ਚੋਂ 1 ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ 200 'ਚੋਂ 2, 300 'ਚੋਂ 3 ਤੇ 400 'ਚੋਂ 4। 400 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ? 4। ਕਿਹੜੇ? 100 ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ, 200 ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ, 300 ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਤੇ 400 ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਐਡਜਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 100 'ਚੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 25 ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ 24 ਕਰ ਲਏ, 1 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 400 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ? 400 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 4 ਦੀ ਬਜਾਏ 3 ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ, 4 ਦੀ ਬਜਾਏ 3 ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ, 1 ਛੱਡ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 400 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੀਪ ਈਅਰ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 200 300 ਤੇ 400 ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 3 ਲਿਖਣੇ ਆ, ਕੋਈ 1 ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕਿ
3 ਤਾਂ ਛੱਡੇ ਹੀ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਹੀ ਛੱਡਤੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਰੱਖੀਏ? 100 ਵਾਲਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ 200 ਵਾਲਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ 300 ਵਾਲਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ 400 ਵਾਲਾ? ਐਵੇਂ ਹੀ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 501 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 800 ਸਾਲ ਤੱਕ, 501 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 800 ਸਾਲ ਤੱਕ 400 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ? ਸੌਰੀ 401 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 800 ਤੱਕ 400 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ? 500, 600, 700 ਤੇ 800। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ 4 ਹੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3 ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੇ ਆ। 801 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1200 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਆ 4, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੇ, 4 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 4 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਛੱਡਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੱਖੀਏ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 100, 200, 300 ਤੇ 400 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ 400 ਵਾਲਾ। 500, 600, 700 ਤੇ 800 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ 800 ਵਾਲਾ। 900, 1000, 1100 ਤੇ 1200 ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ 1200 ਵਾਲਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 400 ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਸਦੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ 100, 200, 300, 400 ਸਾਲ, 500 ਜਿਹੜੇ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ 400 ਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਾ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 4 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ 4 ਤੇ ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੀਪ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੀਪ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 400 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਰਟਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਪੌਪ ਗੌਗਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਆਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ। ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਪ ਸਾਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੇਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲੀਪ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 4 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਕੇ, ਪਰ 1 ਸਾਲ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਲ ਕੱਢੋ। 100, 200, 300 ਵਰਗੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀ 'ਚੋਂ ਕੱਟਣ ਦਾ, ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਤਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਤਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੇਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦੀ ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 100, 200 ਤੇ 300 ਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ, 400 ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ 400 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਣੇ ਪਏ। 100, 200 ਤੇ 300, 400 ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। 500, 600, 700 ਕੱਟਤਾ, 800 ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੀਪ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। 900, 1000, 1100 ਕੱਟਤਾ ਤੇ 1200 ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੀਪ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਲੀਪ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੀਪ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਹਾਣੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਰੌਲਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਕਨਸੈਪਟ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਊਗਾ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਿਸ ਸੰਗਰੂਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੂਗੀ ਜਾਂ ਰੁਕ ਜੂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼। ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੂਗੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ 300 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੇਡ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਕਾਇਦਾ ਡੈਮੋ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡੈਮੋ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ
ਹੁਣ ਲੀਪ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਡੀ ਤਗੜੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਤੇ ਆਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਲ ਜੇ ਉਹ 4 ਤੇ ਭਾਗ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਲ ਜੇ ਉਹ 4 ਤੇ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੀਪ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਲ ਆ, ਜੇਕਰ ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਲ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 4 ਤੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 400 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 400 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਲੀਪ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਲੀਪ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪੂਰੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ 'ਚੋਂ ਆਹੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਲ ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 1952, 2008, 1680 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ 4 ਤੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਨੇ। 1991, 2003 ਇਹ ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਆ ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਆ, ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਸਾਲ, ਉਹ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰਤ 'ਚ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਜਾਂ ਇਸ ਸੂਰਤ 'ਚ 400 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। 400, 800, 1200, 1600 ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਆ। 1800 ਲੀਪ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਨੀਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ 1800 400 ਤੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 1800 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ 1800 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਸੈਂਚਰੀ ਦਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਆ। ਸੈਂਚਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 400 ਨਾਲ ਭਾਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਆ ਚੱਕੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਾਣੀ ਨਿਬੇੜਤੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਸਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਕਿ 2056 ਲੀਪ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਲੀਪ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। 4 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ 400 ਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੈਂਚੁਰੀ ਈਅਰ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਨਾ, ਇਹ ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ 4 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। 5 ਤੇ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, 20। ਫਿਰ ਆ 5 ਉੱਪਰੋਂ ਆਇਆ, 1 ਤੇ ਗਿਆ 4, 1 4, 4 ਤੇ ਗਿਆ 16। ਆ ਚੱਕੋ ਜੀ 0। ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਆ 0 ਆਇਆ। ਲੀਪ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਆ ਕੀ 2600 ਲੀਪ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 4 ਤੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ 400 ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਰ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੀਪ ਸੈਂਚੁਰੀ ਈਅਰ ਆ, ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਲ ਆ। ਇਹ ਗਿਆ 6 ਤੇ 2400 ਤੇ ਵਾਧੂ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ? 200। ਨਾ ਜੀ, ਲੀਪ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਧੂ ਬਚ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਉਦਾਹਰਨ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ। ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਔਡ ਡੇਜ਼। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਔਡ ਡੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਲੇ ਟਿਪੀਕਲ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਵਾਧੂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਦਿਨ। ਔਡ ਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵਾਧੂ ਦਿਨ। ਕੈਲੰਡਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਵਾਧੂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਔਡ ਡੇਜ਼, ਠੀਕ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਵਾਧੂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂ 10 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਉਹ ਔਡ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਓ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸੁਣੋਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਉਹ ਔਡ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਉਹ ਔਡ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਆ? ਔਡ ਡੇਜ਼ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ 10 ਦਿਨ, ਇਹਨਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਡੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਦਿਨ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ 10 ਚੋਂ 7 ਦਿਨ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਬੈਠ ਗਏ। 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੋ, 7 × 7, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵਾਧੂ ਬਚੇ? 3। ਆਹੀ ਔਡ ਡੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸੋ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ 31 ਦਿਨ। 7 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਭਾਗ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, 7 ਚੌਕੇ 28, ਵਾਧੂ ਬਚਿਆ 3 ਔਡ ਡੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਲੀਪ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੌਨ ਲੀਪ ਈਅਰ,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁੱਲ ਦਿਨ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ 365, 7 ਤੇ ਕਰੋ ਭਾਗ, 7 5 35, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੇ ਭਲਾ, 1 5 7 ਦੂਣੀ 14 ਤੇ ਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 1 ਔਡ ਦਿਨ। ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? 1 ਔਡ ਦਿਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬਈ ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਸੌਰੀ ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਤਾ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਲੀਪ ਵਾਲੀ ਫਰਵਰੀ ਕਿ ਗੈਰ ਲੀਪ ਵਾਲੀ ਫਰਵਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਨ ਲੀਪ ਵਾਲੀ ਫਰਵਰੀ। ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਚੱਕਰ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਔਡ ਡੇ ਦਿਨ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਫਰਵਰੀ ਕਹਿਤਾ, ਫਰਵਰੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 28 ਦੀ ਹੈ ਕਿ 29 ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਲੀਪ ਵਾਲੀ ਫਰਵਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ 29 ਦੇਣਾ, 29 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ, 7 ਚੌਕੇ 28 ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਵਾਧੂ ਦੇਣਾ ਲੀਪ ਵਾਲੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਰ ਲੀਪ ਵਾਲੀ ਫਰਵਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਕਹਾਣੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਦਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਲੀਪ ਈਅਰ ਤੇ ਨੌਨ ਲੀਪ ਈਅਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਡ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਾਲ ਆ, ਆਮ ਸਾਲ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਔਡ ਡੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਾਪੀ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਔਡ ਡੇ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਿਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਵਾਧੂ ਬਚਿਆ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚਿਆ, ਉਹ ਔਡ ਡੇ ਆ। 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਬਚੂਗਾ, ਉਹ ਔਡ ਡੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਲੀਪ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਲੀਪ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ 366 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚੂਗਾ ਉਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਗਿਆ 2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਔਡ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੂਨ 'ਚ ਦਿਨ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 30 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ, 7 ਚੌਕੇ 28, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੇ ਭਲਾ, ਵਾਧੂ ਬਚਿਆ 2। ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2 ਔਡ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਔਡ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ 366 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, 366 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੈਰ ਲੀਪ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੈਰ ਲੀਪ ਸਾਲ ਜਾਂ ਨੌਨ ਲੀਪ ਈਅਰ 'ਚ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, 365 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚਿਆ 1 ਔਡ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਸੌਖੀ ਆ ਕਹਾਣੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿੰਪਲ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਆਈ ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਦੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਡੇ ਆ, 31 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ 3 ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਜੂਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 30 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ 2 ਔਡ ਡੇ। ਨੌਨ ਲੀਪ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ 1 ਵਾਧੂ ਡੇ, 1 ਰਿਮਾਈਂਡਰ, 1 ਔਡ ਡੇ। ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 366 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ 2 ਔਡ ਡੇ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ 2 ਬਚਿਆ, 2 ਔਡ ਡੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਪਹਿਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਡੇ ਸੀ। ਵਾਓ, ਕਿਆ ਸਵਾਲ ਆ। ਪਹਿਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਸਵਾਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਡੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ 100 ਸਾਲ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ, 365 ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 100 ਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 366 ਦਿਨ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ? ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ? ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਔਡ ਦਿਨ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੈਸੇ ਕਰੇ? ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਸਾਲ ਨੇ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੌਨ ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਆ। ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ 4 ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 ਤੇ 100, 25 ਹੋ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 25 ਸੀਗੇ ਪਰ ਘੁੰਡੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ 100 ਤੇ ਜਾ ਕੇ। 100 ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ 4 ਤੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਲੀਪ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਲ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਆਫ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡਿਵਾਈਡ ਇਟ ਬਾਈ 4। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਵਾਈਡ ਇਟ ਬਾਈ 400। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ 400 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ 25 ਦੀ ਬਜਾਏ 24 ਰਹਿ ਗਏ। 100 'ਚੋਂ 24 ਸਾਲ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਆ,
तो 100 चो जे 24 वो रह गए, 100 माइनस 24 76। 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 76 ਤਾਂ ਆਮ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 76 ਹੋ ਗਏ ਆਮ ਸਾਲ, ਜਮਾ 24 ਹੋ ਗਏ ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਸਾਲ। ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। 76 ਆਮ ਸਾਲ ਅਤੇ 24 ਲੀਪ ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ 25 ਹੋਣੇ ਸੀ, 4 4 8 12 16 100 ਤੱਕ, ਪਰ 100 ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। 76 ਆਮ ਸਾਲ ਤੇ 24 ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਸਾਲ। ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ 76 ਆਮ ਸਾਲ ਆ, 24 ਲੀਪ ਸਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਰਡਨਰੀ ਆਮ ਸਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੂੰਗਾ ਆਮ ਵਾਲਾ ਸਾਲ, ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹੂੰਗਾ ਆਰਡਨਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਆਰਡਨਰੀ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਔਡ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਤੇ ਗੈਰ ਲੀਪ ਸਾਲ 'ਚ 1। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਗੈਰ ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 76 ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਲੀਪ, ਇੱਕ ਔਡ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਦਿਨ। ਤੇ ਗੈਰ ਲੀਪ ਵਾਲੇ 24 ਸਾਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ 'ਚ 2 ਵਾਧੂ ਦਿਨ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 76 ਸਾਲ ਤਾਂ 76 ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਾਧੂ ਆ ਗਏ 76 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 24 ਸਾਲ ਆ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਵਾਧੂ ਆ ਗਏ 48। 76 ਜਮਾ 48, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, 124 ਦਿਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ 7 ਤੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 124 ਦਿਨ ਬਣਾਤੇ 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 124 ਦਿਨ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ? 7 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 124 ਨੂੰ 7 ਤੇ ਭਾਗ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 76 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਔਡ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੈਰ ਲੀਪ ਸਾਲ ਸੀ। 24 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਔਡ ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੀਪ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਸੀ। ਟੋਟਲ 124 ਦਿਨ ਔਡ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ 124 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 124 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, 119 ਪੂਰੇ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਬਚੇ 5। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 100 ਸਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਡੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੋਗੇ 5 ਦਿਨ, 5 ਡੇਜ਼। 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਔਡ ਡੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੱਢਣੇ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੈਲੰਡਰ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਤੇ ਰੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਟੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਐਂਡ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਥੋਰੋਲੀ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ, ਸਮਝਾਤਾ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਡ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 5। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ 200 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਡ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? 200 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 5 ਤੇ 200 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਸਾਲ ਸੀਗੇ, 76 ਔਡ ਦਿਨ, 76 ਗੁਣਾ 1 76 ਸਾਲ ਦੂਜੇ, ਤੇ 24 ਸਾਲ ਦੂਜੇ। ਆਹੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ 101 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਤੱਕ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 76 ਸਾਲ ਸਿੰਪਲ ਤੇ 24 ਸਾਲ ਦੂਜੇ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ 5 ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ? 5 ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਦੱਸੋ 5 ਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਾਣੀ ਸੇਮ ਆ। ਤੇ 5 ਤੇ 5 ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 10। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 10, 10 ਚੋਂ 7 ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਣਾ ਗਏ। 7 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਕਮ ਔਡ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਟੱਪ ਗਈ, 7 ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਨਵਾਂ ਵਾਧੂ ਰੱਖ ਲਓ। ਆਹ ਚੱਕੋ ਜੀ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ 5, 101 ਤੋਂ 200 ਤੱਕ 5, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ 200 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 10, ਤੇ 10 ਚੋਂ 7 ਫੇਰ ਨਿਕਲ ਕੇ 3 ਰਹਿ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਬਈ 200 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਈ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੀ 3। ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? 3। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੇ 300 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਔਡ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਛਾ 200 ਤੱਕ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਆ, 201 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਤੱਕ, 76 ਸਾਲ ਗੈਰ ਲੀਪ ਈਅਰ ਤੇ 24 ਸਾਲ ਲੀਪ ਈਅਰ। ਇੱਥੇ ਬਚੇ 5, 5 ਤੇ 10 ਤੇ 5 15।
5 5 10 5 15 15 ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 5 5 5 10 ਤੇ 5 15 15 ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1 ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 15 ਨੂੰ 3 ਟੱਪ ਗਏ 7 ਟੱਪ ਗਏ 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ 2 ਤੇ ਗਿਆ 14 1 ਵਾਧੂ ਬਚ ਗਿਆ ਆ ਚੱਕੋ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਔਡ ਡੇ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 5 ਔਡ ਡੇ 200 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੈਸੇ 10 ਹੋਣੇ ਸੀ ਪਰ 10 ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ 7 ਟੱਪ ਗਏ 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ 3 ਹੀ ਬਚੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਔਡ ਡੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਹੁਣ 301 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਫੇਰ ਪਊਗੀ ਗੇਮ ਤਗੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 301 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 ਤੱਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 301 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 ਤੱਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਸਾਲ 76 ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ 75 ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 301 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ 100 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ 100ਵਾਂ ਸਾਲ ਸੀ ਉਹ ਗੈਰ ਲੀਪ ਸੀ 101 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ 200ਵਾਂ ਸਾਲ ਗੈਰ ਲੀਪ ਸੀ 201 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ 300ਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਲੀਪ ਸੀ ਪਰ 301 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ 400 ਲਾਸਟ ਸਾਲ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਲੀਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 400 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ 301 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 ਤੱਕ ਲੀਪ ਈਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਾਨੀ ਕਿ 24 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 25 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨੌਨ ਲੀਪ ਈਅਰ ਇੱਕ ਘਟ ਗਿਆ 76 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 75 ਹੋ ਗਏ ਔਡ ਦਿਨ ਵੀ 75 ਪਲੱਸ 50 124 ਦੀ ਬਜਾਏ 125 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਹੁਣ 15 ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਉਹ 5 ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 6 ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ 400 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 5 ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 5 ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 5 ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 6 5 ਤੇ 10 15 15 ਤੇ 6 21 21 7 ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਆਹ ਗੱਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਸਭ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਨੋਟ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਆ ਕਿ 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 5 ਔਡ ਡੇ 200 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 5 ਤੇ 5 10 3 ਔਡ ਡੇ 300 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 5 ਤੀਏ 15 ਜਾਨੀ ਕਿ 1 ਔਡ ਡੇ 400 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 5 ਤੇ 5 ਤੇ 5 15 ਪਰ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 'ਚ 6 21 ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਆ ਚੱਕੋ ਫਿਰ 0 ਔਡ ਡੇ 21 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 0 ਔਡ ਡੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਆ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਕੱਢੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ 5 ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ 200 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ 3 ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ 300 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ 1 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ 400 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ 0 ਆ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਵੇਂ 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਡੇ 5 200 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਡੇ 3 300 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਡੇ 1 400 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਡੇ 0 ਵਾਟ ਆਰ ਔਡ ਡੇਜ਼ ਔਡ ਡੇਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਡ ਡੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਡ ਡੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਇਹਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਔਡ ਡੇ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਆਇਆ ਉਹੀ ਔਡ ਡੇ ਨੇ ਨੌਨ ਲੀਪ ਈਅਰ ਦੇ 365 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 1 ਆਇਆ ਨੌਨ ਲੀਪ ਈਅਰ 'ਚ 1 ਔਡ ਡੇ ਲੀਪ ਈਅਰ 'ਚ 2 ਔਡ ਡੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 5 ਔਡ ਡੇ ਪਹਿਲੇ 200 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 3 ਔਡ ਡੇ ਪਹਿਲੇ 300 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1 ਔਡ ਡੇ ਪਹਿਲੇ 400 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਔਡ ਡੇ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਸੌਖੀ ਆ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਲੀਪ ਈਅਰ ਦੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਡੇ ਦੂਜਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਔਡ ਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 30 ਦਾ ਕਿ 31 ਦਾ ਜਨਵਰੀ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਠੀਕ ਆ ਇੱਥੇ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਉੱਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਉੱਪਰ ਜੂਨ ਥੱਲੇ ਜੁਲਾਈ ਉੱਪਰ ਅਗਸਤ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਉੱਪਰ ਨਵੰਬਰ ਥੱਲੇ ਦਸੰਬਰ ਉੱਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ 31 ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲੇ ਆ 30 ਵਾਲੇ ਆ ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਡ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0 ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਐਤਵਾਰ ਆ ਜੇ 1 ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਆ 2 ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆ 3 ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ 4 ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਆ 5 ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਆ 6 ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ
ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਬੈਚ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਿਆਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਿਸ, ਛੋਟੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ PSSB ਦੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਿਸ ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਕੋਰਸਿਸ, ਬਾਇਲੈਂਗੁਅਲ ਸਕਰੀਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਐ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਿਊਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਰੇਅਰੈਸਟ ਕੇਸ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1 ਮਈ ਮੈਂ ਉਹ ਤਰੀਕ ਫਿਕਸ ਕਰਤੀ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਬੈਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, 1 ਮਈ 2022। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਸ ਸਾਡਾ ਕਿ 9855 43829, ਇਸੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਰਸ 'ਚ, ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਾਇਲੈਂਗੁਅਲ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, PPSC ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਫਲਾਈਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ 80544 00797, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਰੰਟੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਦੱਬ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੋਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ, ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੂਗਾ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਊਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਫਸਰ ਲੱਗੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਗਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਪੂਰੇ ਲੈਕਚਰ ਥਿਊਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਨਕਲੂਜਨਸ ਨਿਕਲੇ ਆ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਵੱਖਰੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੇਵਾਂ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਤਵਾਂ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਹੋਰ ਲੱਗੇ, 2 ਲੈਕਚਰ ਹੋਰ ਲੱਗਣ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਦਰਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ 2 ਲੈਕਚਰ ਹੋਣ, 3 ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ, ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਿਸ ਸੰਗਰੂਰ, ਦੋਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਖਰੇ ਕਿਉਂ ਆ। ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਿਸ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਾਸਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ PCS ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ PCS ਪ੍ਰੀ ਜਮਾ ਮੇਨਸ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਮਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ, ਸਾਰੀਆਂ PCS ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ, IAS ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੰਟੈਂਟ ਸਾਡਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫॉर PCS ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਕੰਟੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।